देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिवं देवः प्रपेदिरे धरान् रजः स्वभावेन पणयो जे च हइति सत्य से चला स्निश्चस्य द्यौः 26 हो देखिए सत्वं चास्य विनिर्भन्नम महाधिष्णुम उपाविशत सित्ते नांशेन जीनासु विज्ञानम प्रतिपदा ये सब चला और या आरंभ करवा तो सत्वं चास्य विनिर्भन्नम महाधिष्णुम उपाविशत तापरे गोटे चित्तर आवश्यकता पड़ला। चित्त केमती पुरुषंकर चित्त माने चित्त चैतन्य शक्ति चेतना शक्ति ही चित्त कह जाए। चेतना शक्ति ही परमात्मा बा आत्मा शक्ति आ मायार शक्ति चेतना शक्ति नुह माया जड़ प्रकृति जड़ा प्रकृतिटा जड़ तादर चैतन्य नहीं तेणु चैतन्य शक्ति जिते आवश्यक पड़ा चेतना कौन है भिन्न भिन्न पृथक रूप महान धिष्णु उपाविशत चित्ते चित्तेन अंशेन जे नशो चित्तर देवता हेले वासुदेव। तो चैतन्य चित्ता चित्त शब्द अर्थ भी ज्ञान तो चित्रु चित्त चित्त माने ज्ञान जोटा प्रभु तेणु प्रभु रहा स्थान होना चित्त चित्त जो रोचे चित्त ज्ञानम ब्रह्म शब्द तो ज्ञान जो रोचे ताना चित्त चित्तटा जिते बाहर चित्तर देवता हेले वासुदेव न्यायिक दरकार तेणु चित्त अत्यंत शांत स्थिर धीर संसार व्यवस्था संसार तक आदौ आघात दे पारनी ये प्रकार है चित्त जो चित्त शक्ति ज्ञान व प्रभु अच्छा इतिहास वासुदेव तो सीटा सीटू बाहर चित्त वासुदेव हेले भगवान चित्त माने ज्ञान भर रही वासुदेव भगवान और ज्ञान एक जिन यहाँ चित्त को बाहर ये चित्त बाहर पर कौन हम शिश्रु अस्य द्यौः धरा पदभ्यां खं नाभे उपपद्यत गुणानां वृत्तयः जेषु प्रतीयन्ते सुरादयः। तापर शीर्ष मस्तक सभा शेष स्थान है शीर्ष शीर्ष अश्य प्रभुंकर शीर्ष मुंडटा कौटा ना द्यौः माने स्वर्ग देवता मैंने अच्छा देवता मैंने ऊर्ध्वे अच्छा सेटा प्रभुंकर मस्तक स्थान द्यौः माने स्वर्ग देवता मान वासस्थान सेटा प्रभुंकर शीर्ष मुंड है तल है पदभ्यां धरा पाद दुटा पृथ्वी पृथ्वी पाद मुंड है देवता मान वासस्थान स्वर्ग आ नाभि देश खं नाभे उदपद्यत खं माने आकाश आकाशटा नाभि तल ऊपर पहले मझे जो अंतरिक्ष मान शून्य स्थान से नाभि देश मुंड है स्वर्ग पृथ्वी है पाद एवं अंतरिक्ष लोक शून्य जो अंतरिक्ष ये सब अंतरिक्ष लोक ईटा है नाभि देश ये तीन टा रही जो माने सत्वगुण संपन्न हेले सी ऊर्ध्व देवता हेले गति उपरकू रजगुण संपन्न जी हेले सी नाभि देश या अंतरिक्ष मझे मनुष्य मनुष्य हेले
ତଳକୁ ଯୁଆକ ଗଲେ ପାଦକୁ ସେ ହେଲେ ପଣୟ ପ୍ରତୀୟନ୍ତେ ସୁରାଦୟ ଦେବତା ମାନବ ରାକ୍ଷସ ଇଏ ତିନି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବି କୁହାଯାଇଛି ଦେବଗଣ ରାକ୍ଷସ ଗଣ ଏବଂ ନରଗଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏ ଗଣ କୋଉଥିରୁ ବାହାରୁଛି ନା ଆମର 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଏ 27 ନକ୍ଷତ୍ର ଭାଗ କରାହେଇଛି ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବତା ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ରାକ୍ଷସ ଇଏ ହେଲେ ନର ତେଣୁ ଇଏ ତିନି ରାକ୍ଷସ ବୋଇଲେ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ମଣିଷ ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ଏଇଠି ଦେବତା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନର ବି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଏ ତିନି ଯାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଦେବତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କୋଉଠି ଦେବତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦେବତା ମଝିରେ ନର ନାଭି ଦେଶ ତଳୁଟା ହେଲା ରାକ୍ଷସ ଇଏ ହେଲା ତିନି ଏମାନେ ସବୁ ବାହାରିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ଆତ୍ୟନ୍ତିକେନ ସତ୍ୱେନ ଦିବମ୍ ଦେବା ପ୍ରପେଦିରେ ଆତ୍ୟନ୍ତିକେନ ସତ୍ୱେନ ଗୁଣ ତିନିଟା ସତ୍ୟ ରଜତମ ସତ୍ୱ ଗୁଣର ଆଧିକ୍ୟ ଦେବତା କହିଲେ କଣ କି ସତ୍ୱ ଗୁଣର ଆଧିକ୍ୟ ଆଉ ସତ୍ୱ ଗୁଣଟା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶକମ୍ ଅନାମୟମ୍ ନିରୋଗ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଲୋକ କେବେ ଆବୁର୍ଜବରୁ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ସଞ୍ଜତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯାହାଫଳରେ ରୋଗ ହବନି ଏବଂ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଯିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବ ସିଏ ହେଲା ସତ୍ୱଗୁଣ ସତ୍ୱଗୁଣ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ୍ୱିକ ଭାବ କେମିତି କଣ ହବ କଣ ନ ହବ କଣ ନା ହବ କେମିତି କି ରାଜସିକ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିରି ସତ୍ୱଗୁଣ ହବ ତ ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ଇଦୁଳେ ପକେଇବ ମଦ ପକେଇବ ତାମସିକ ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରଶ୍ନ କୁଆଡେ ଆସିବ ତେଣୁ ସାତ୍ୱଗୁଣ ହବା ପାଇଁ ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ଏକ ପ୍ରଥମରୁ ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ତମ ଗୁଣରେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ରାଜସିକ ଗୁଣ ବି ଆମିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ତମ ଗୁଣୀ ଗୁଡାକ ଅତି ଅଧିକ ନିଶାଟା ଅଧିକା ଖାଇବେ ଆମିଷ ଖାଇବେ ରଜ ଗୁଣଟା ବି ଆମିଷ ଖାଇବେ ନିଶା ବେଶୀ ନୁହଁ ଟିକେ କମ କି ହବ କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଏଗୁଡା ସବୁ ହବ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଏବଂ କର୍ମରେ ଖାଲି ଦିନ ଦୋକାନ ଦେଇକି ସକାଳ ବସିବା ଏମିତି ସବୁ କାମ ଆଉ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ରଜଗୁଣୀର କାମ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ତେଣୁ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଗ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ଗଠନ କରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁରୂପ ବୁଦ୍ଧି ବାହାରିବ ମାନେ ହବନି ମନ ସାତ୍ୱିକ ଆହାର କଲେ ମନ ସଂଯତ ସ୍ଥିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହବ ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଗଲା କଣ ଆତ୍ୟନ୍ତିକେନ ସତ୍ୱେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ରଜ ଏବଂ ତମ ଡାଉନ୍ କିଛି ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ନେଇ କିଛି କରିପାରିବେନି ମାନେ ଜଣେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଲୋକ ମାଗଣା ମିଳୁଛି ଟିକେ ଆମିଷ ଗୁଆଳ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଖାଇଦିଅ ଖାଇବନି ସେ ମାଗଣା ହେଲେ ପଇସା ଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ କେବେ ହବନି ମୋର ଯେତିକି ଯୋଉଟା ଦରକାର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ମନ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଗଢେ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲେ ତୁମେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବନି ତେଣୁ ଆଗ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଆତ୍ୟନ୍ତିକେନ ସତ୍ୱେନ ଖାଦ୍ୟଟା ଏକ ନମ୍ବର ଜିନିଷ ତାପରେ ଅନେକ ସଂଗତ ଦରକାର ଏତେବେଳେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲେ ଯାଇକି ଦେବତା ହବ ଦେବତା ହେଲେ ଦେବତାକୁ ପାଇବ ଆଉ ସତ୍ୱଗୁଣଟା ଦେବଗୁଣ ଦେବତା ହେଲେ ଦେବତାକୁ ପାଇବ ଆଉ କୁଆଡେ ହବ ରଜ ତମଗୁଣି ପାଇପାରିବେନି ସହଜ ଦିବମ୍ ଦେବାହା ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହନ୍ତି ଧରାନ୍ ରଜ ସ୍ୱଭାବେନ ପଣୟ ରଜଗୁଣଟା କହିଲେ ଧରା ପୃଥିବୀଟା ହେଲା ରଜଗୁଣ ଆକାଶ ନୁହଁ ଏଟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆକାଶ ରହିଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ନାଭି ଦେଶ ସେଟା ତମ ଗୁଣ
ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଧରା ମାନେ ପୃଥିବୀ ହଉଛନ୍ତି ରଜ। ଏଟା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ପାର୍ଥିବ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକୃଷ୍ଟ ସିଏ ହେଲା ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ଜମି ବାଡ଼ି ଟଙ୍କା ପଇସା ଘର ଦ୍ୱାର ଏ ସବୁ ହେଲା ପାର୍ଥିବ ଜିନିଷ। ୟା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ହେଲେ ତାହା ନା ରଜଗୁଣ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ମଣିଷ ହେବେ ଯେ କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପୃତ ରହିବେ ଆଉ। ଏଇଟା ହେଲା ପୃଥିବୀବାସୀ ରଜଗୁଣୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାସକ୍ତ। ତମଗୁଣୀଟା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଉପରେ ବୁଝିବେ। ତମ ଗୁଣ କଣ ନା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଅନୁଚର, ଯୋଉଟାକ ପଣୟ। ହାଡ ଭାଇ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ କୋଉଠି ରହନ୍ତି? ସବୁ ଆକାଶରେ ବୁଲିବେ, ଶୂନ୍ୟରେ। ଆଉ ସେଗୁଡାକ ଅମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସେ ଅସହ୍ୟ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତି। ହାଡ ବାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଟା ଆଉ କଣ, ସିଏ ପ୍ରେତ ବୋଇଲେ ଅମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ଯିଏ ଅନେକ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସିଏ କିଛି ଦେଖାନ୍ତିନି କି ତାଙ୍କର କୋଉଠି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା, ଖତରା ହାଣିଆ ମାରିବା ଏଇଗୁଡାକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କି ମରିବା, ଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ମୁକ୍ତି ହଅନ୍ତିନି। ଏଇ ମାନେ ରହିକିରି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ସେ ବୁଲୁଥିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ନେଇ କାହାକୁ ଡରେଇବେ କଣ କରିବେ, ଏଇଗୁଡା ସବୁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଲେ ନାଭିଦେଶ ବା ଶୂନ୍ୟ, ଯୋଉ ଆକାଶ ଭିତରେ ଏମାନେ ରହନ୍ତି। ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଦେବତା, ରଜଗୁଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ହବ, ଯୋଉଟା ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ତମଗୁଣୀ ଗୁଡାକ ଭୂତ ପ୍ରେତ ହେଇକିରି ବୁଲିବେ ଆକାଶରେ ଆଉ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୋଉଥିରେ ମୁକ୍ତି ହେବେନି। ଅଧର୍ମଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟମାନେ କଣ ତାକୁ କିଏ ଏଡେ ଏଡେ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଏ ପ୍ରସାଦ କି ପାଆନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ପଛରେ କୁଢେଇ ଦିଆଯାଏ। କିଏ ନ ଜାଣିକି ପିଇ ଦଉଥିବ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସେଟା ପିଇବା କଥା ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା ହେଲା ଆମେ କାହିଁ ତାକୁ ପିଇବା। ସବୁ ବିଲକୁଲ ପକ୍କା ଠିକ। ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସମସ୍ତେ ଠିକ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଁ कार्तीयेन कौन इधर स्वभावेन ओहो तृतीय रु तार्तीय हो जाइछा कार्तीयेन स्वभावेन भगवता भगवन् नाभिमाश्रित प्रकृतिर तृतीय गुण अर्थात तम गुण तार्तीयेन तृतीय तार्तीय हो जाइए 3 नंबर स्वभाव जोटा सतरतम तम गुणटा भगवान नाभिमाश्रित तो तम गुणटा भगवान नाभि के आश्रय रोचे भगवान नाभिटा है अंतरिक्ष लोकटा पूर्व समय कहला ये कहले उभय अंतरम व्योम जे रुद्र पार्षदा गणा रुद्रंकर पार्षद शिवशंकर पाख लोक सब सी भूत प्रेत पिछा छुआ लोक पाखे एम सब था हाँ जगन्नाथ सी पशिए कि जगन्नाथ पाक गले पणा पियाई मुक्ति करदे से दिन अधर पणा जो हो सी आवे कौटी समस्ते मालिक हूँ जड़े शिव सागर समाधान हो
ସେଇ ବସିଛନ୍ତି ଡାକିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ମାଲିକ। ତାହେଲେ ପାଠ କହିଲେ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ତାହେଲେ ତୃତୀୟଟା ହେଲା ତମ ଗୁଣ। ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭି ଦେଶରେ ରହନ୍ତି, ଯୋଉଟା ରୁଦ୍ର ପାର୍ଷଦ ମାନେ ରହନ୍ତି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଚିରୁଗୁଣି ଇସୁଗୁଣି ଡାହାଣୀ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଉଭୟ ଅନ୍ତରମ୍ ବ୍ଯୋମ, ଉଭୟ ବ୍ଯୋମ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଉଭୟ ଅନ୍ତର ମାନେ ମଝିରେ, ଦିଟାର ମଝିରେ ନାଭି ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଭି ଦେଶଟା ସେଠି ରୁଦ୍ରଗଣ ସବୁ ରହନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡାକ ଅମୁକ୍ତାତ୍ମା ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ। ତାପରେ କହିଲେ ମୁଖତୁ ବର୍ତ୍ତତେ ବ୍ରହ୍ମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ସବୁ ତ ହେଇଗଲା ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୋଉଠି କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ପାଦ ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ତ ହେଇଗଲା। ହେଇଯିବା ପରେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖରୁ କିଏ ବାହାରିଲା ନା ମୁଖତଃ ଅବର୍ତ୍ତତ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଖରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଇଲେ ବେଦ, ବ୍ରହ୍ମ ବେଦ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଖରୁ ବେଦ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଭୟ ବାହାରିଲେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଭିତରେ ବେଦ ତ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ନା ମୁଖରେ ରହିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ବେଦ ରହିଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବି ରହିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ହେଇଥିବା ହେତୁରୁ ବେଦରେ ଅଧିକାର ରହିଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ବେଦଜ୍ଞ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାହବ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷସ୍ୟ କୁରୁଦୁବଃ। ତାହେଲେ ହେ କୁରୁଦୁବଃ, କୁରୁକୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୈତ୍ରେୟ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଦୁରଙ୍କୁ, ତ ବିଦୁର ମଧ୍ୟ କୁରୁକୁଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏ କୁରୁକୁଳରେ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁରୁକୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦୁରଜୀ ପୁରୁଷସ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ମୁଖ ଭିତରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବେଦ ବାହାରିଲେ। ଏଇ କଥା କହିଲେ ଜହ ଜସ୍ତୁନ୍ ମୁଖ୍ୟତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣାନାଂ ମୁଖ୍ୟ ହିଁ ଅଭୂତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୁଖଟା ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଂଶ ଶରୀରର, ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ସବୁଠୁ ଇଏ ତା ଦେହରେ ମୁଖ, ତେଣୁ ମୁଖ ଜହ ତୁ ମୁଖ୍ୟତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣାନାଂ, ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣାନାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ। ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାହାରିଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗରୁ ବେଦ ସହିତ ବାହାରିଛି, କାରଣ ମୁଖରେ ବେଦ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବେଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ତାହା, ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା ବେଦଜ୍ଞ ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ, ବେଦ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଜାଣିଥିବା ହେତୁରୁ ସେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ଗୁରୁ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟ। ମୁଖତ୍ୱ, ମୁଖଟା ହିଁ ତା ଛାଏ ମୁଖ୍ୟ, ମୁଖତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାନାଂ ଅଭୂତ। ଯେହେତୁ ମୁଖରୁ ବାହାରିଲା ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ମୁଖ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷେତ୍ର ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, ତା ଭିତରେ ସେ ଗୁରୁ ହେଲା। କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ବାହାରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ମୁଖ ବାହୁ ରାଜନ୍ୟ ହାତରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବାହାରିଲେ, ମୁଖ ଠାରୁ ଇଏ ନିକୃଷ୍ଟ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ନିକୃଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁହଁର ବାକ୍ ଏବଂ ରସ ଦିଟା କଥା ରହିଲା, ଖାଇବା ଏବଂ କଥା କହିବା। ହାତଟା ଗୋଟେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେଣୁ ମୁଖଟା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେ ଆଉ ଯିଏ ବାହାରିଲେ, ବାହୁରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବାହାରିଲେ ନିକୃଷ୍ଟ ତାଠୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଉରୁ ଦେଶରୁ ଜଙ୍ଘରୁ ବାହାରିଲେ ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ପାଦରୁ ଶୂଦ୍ର ଜାୟତ ଇଂ ବେଦ ବାହୁ ରାଜନ୍ୟ କୃତ। ତାପରେ ଉରୁ ସ୍ୱୟଂ ଇଏ ବାହାରିଲେ ଶୂଦ୍ର ବାହାରିଲେ ପାଦରୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ, ତେଣୁ ମୁଖଟା ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶରୁ ବାହାରିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ଗୁରୁ ବା ମୁଖ୍ୟ ହେଲା। ପ୍ରମାଣ ଦେଇକିରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଡ଼ିତ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୁକ୍ତି କିଏ କରିପାରିବାର ନାହିଁ। କଣଟେ କହିବ ମୁହଁଟା ଠିକ ନା ନାହିଁ ଭୁଲ?
ଆଉ ମୁଖ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଂଶ, ମୁଖରେ ବେଦ ରହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାହାରିବ, ସେଇଠୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା କଣ? ତାପରେ ଗଲା, ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁ ହେଇଗଲା। ବାହୁଭ୍ୟାହ ଅବର୍ତ୍ତତ କ୍ଷେତ୍ରମ୍, ସେଇ କଥା କହିବେ। ବାହୁରୁ ବାହାରିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ତତ୍ ଅନୁବ୍ରତ। ତେଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ, ବାହୁଟା ଶକ୍ତି, କଣ ଟେକିକି କୁଆଡେ ନବ, ଥୋଇବ, ଆଣିବ ଦବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାହୁର କାମ। ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ ହେଲା? କ୍ଷତ୍ରିୟ ତତ୍ ଅନୁବ୍ରତ जो जात त्रायते वर्णान पौरुष कंटक क्षतान। जो जह जो क्षत्रिय जात जात त्रायते वर्णान, क्षत्रिय जात होइछि काहेकि छता त्रायते इति क्षत्रिय ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मण जीवित शब्दर व्युत्पत्ति। छता त्रायते, कौन जीव जदि अन्य द्वारा पीड़ित हो दुख भोगुची, से दुख रक्षा करने क्षत्रिय धर्म। क्षता त्रायते, क्षत जन कौन प्रकार किए जन सदा वचन द्वारा क्षत कर, अस्त्र शस्त्र धरिक क्या आक्रमण कर हारिलाणी, सी पारुनी, से क्षत्रिय जबरदस्ती से रक्षा करवा क्षत्रिय धर्म। क्षता त्रायते, क्षत्रिय हूँ वर्णान पौरुष कंटक क्षतान। प्रत्येक भीतर तो पुरुष अच्छा ना, तेणु ये पुरुष को कंटक क्षत पुरुष, कंटक क्षत माने एक कंटा निकली खुबुची नहीं, कंटा भाया कंटा भाया कंटा कौन कष्टदायक फुटीगले। तेणु सी प्रकार कठोर कथा कहीकि जन हृदय को आघात कला, सीटा भी ठीक न, कारण से कष्ट पाइला नहीं। तेणु से प्रकार क्षत, से हृदय क्षत सृष्टि कला। तेणु से जी रक्षा करे ताना क्षत्रिय, क्षत्रिय संभाली, कारण ये धर्म न्याय को जगे। तू क्या भूल कलु, से लोग तो किसी कौन कहते कथा शुणुचु, यही कथा। क्षता त्रायते, क्षत्रिय है मैया जे प्रभु हाथ रू बाहर, कहले वैश्य बाहर विष, मतलब वैश्य विष रू वैश्य वैश्य अवर्तत तस्सर्वु तस्य उरु, उर माने जघन देश, जघन बाहर जघन देश लोक वृत्ति करा करू उभौ से बाहर की कौन कले ना कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्यकर स्वभाव। जब वैश्यर काम है कौन कृषि कर चाषबास कर गाई पालन कर व्यवसाय कर शुद्ध को टंका दब ये सब कर गाई पालन कर गुटिया सब क्षीर खाई पार समाज सेवा कर लोक दब मागणा न दो जो पैसा नहीं दब तो धान चाष कला धान चाष कर धान जी समस्ते कौन धान चाष करके खाऊे अन्य चाष कर खाऊे ठीक सेमती वैश्यर काम है सी चाष कला जी खाइला बढ़ला तो गला अन्य मैंने खाइले पैसा देगी यही तो कथा। तेणु वैश्य हाँ जा व्यवसाय कर हाँ जो आम ये कौन मिलूनी सियाड़े मिलूँ आणुले एवं से जो कम रेट आनी अधिका बिकुले व्यवसाय करना धर्म आठी जोटा मिलनी अच्छी इटी बिके सीधा जिन यही प्रकार कही हाँ वैश्य मान सब ये यहाँ है वैश्यर कम आए वैश्य तत् उद्भव वार्ता नूणांज समवर्तयत। तेणु जन समुदाय को सुस्थ रक्षा दायित्व वैश्यर, क्षत्र रक्षा कर क्षत्रिय धर्म आ समस्ते कौन सदा क्षत होती कि काम किए क्षत क्षत्रिय रक्षा कला कि वैश्य
जनसमुदाय को खाद्य आवश्यक जिनस सब जोगे टंका भी जो माने सुध को लगे किए असुविधा टंका काम करू दबू सुध एमती क्या तेणु वैश्यटा गोटे समाजर पालन करता भाया तो वैश्य को से दायित्व दिगला सी कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम सी करके संसार को रक्षा कर शूद्र शूद्र काम है कौन पदभ्यान पदभ्यान शूद्र अजायत ये वेद मंत्र इति सिया कहले पदभ्यान भगवत यज्ञ शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यान जात पुरा शूद्र जत वृत्त्या तुष्यते हरि ये सुंदर भाव कहुई बुझुना किए पदभ्यान भगवत भगवत पदभ्यान भगवान पादरू विराट पुरुष होते पादरू बाहर शूद्र कि पादरे शूद्र बाहर सीना भगवान विष्णु भी अच्छे प्रत्येक पादरे तो विष्णु पादरू शूद्र बाहर भगवत यज्ञ शुश्रूषा धर्म ना काम है कौन ना पाद सेवा करवा पाद सेवा लक्ष्मी कौन कर पाद सेवा कर प्रभुकर तेणु पाद पद्म सेवा करवा सेवा धर्म को लेकिन शुश्रूषा शब्द अर्थ सेवा धर्म को लेकिन शूद्र पादरू बाहर शूद्र जो कर्म है पाद सेवा करवा किंतु ताहा किए बुझिला नहीं तस्यां जात पुरा शूद्र जत वृत्त्या तुष्यते हरि शूद्र वृत्ति है पाद सेवा करवा गोड़ मोड़ीदा गोड़ मोड़िया जबन मोड़िया इत्यादि इत्यादि शूद्र काम एवं ताहा करी सेवा करे एवं सेवा द्वारा तुष्यते हरि से सेवा कले भगवान तक से खुशी है सी भागवत सुना दरकार नहीं ज्ञान जप तप किसी दरकार नहीं केवल पाद सेवा जदि कला ताले भगवान सुविधार पाइब शूद्र ना आउ सी तो अच्छी इत्ते वर्णा स्वधर्मेण जजंती स्वगुरु हरि तेणु जो वर्ण आमर है वर्ण बोले कौन ना ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र या वर्ण कह वर्ण बोले कौन ना वर्ण बोले तो रंग ना हाँ वर्ण बोले रंग पक्का कथा गीता सब कही ब्राह्मण वर्ण कौन ब्राह्मण जदि प्राणायाम कर ध्यानस्थ बस दिव्य आलोक ज्योति की देखियो ब्रह्म परा ज्योतिर्मय आलोक उत्ताप दीटा कथा से ब्रह्म ज्योति से प्रकार ज्योति दर्शन कर ब्राह्मण ब्रह्म जाना माने ब्रह्म ज्योति की जे प्राणायाम माध्यम अनुभव करे सी ही ब्राह्मण ज्योति माने शुभ्र वर्ण ज्योति तेणु शुभ्र वर्ण वर्ण शब्द वर्णटा कलर रंग रंग तेणु ब्राह्मण शूद्र एटा ना से वर्ण दिहला या भितर केते गूढ़ रहस्य रही वर्ण शब्द अर्थ माने जड़े पूरा साधक सी प्रकृत सच्चा ब्रह्मटा ही साधक तार काम है ब्रह्म को जाना से सी सृष्टि किंतु शिशु सब गला आजिकल कि ब्राह्मण प्रकृत काम शास्त्र अध्ययन करवा ब्रह्म को प्रतिपादन करवा लोक सामने शुण बुझ ईश्वर के प्रति मन को लेकिन ईश्वर पाखे थो यहाँ ब्राह्मण एकमात्र कर्तव्य निजर कल्याण करने सहित जन समुदाय कल्याण यहाँ छुटिया कथा नुह लोक विकलिया संसार भितर माती जो छटपट होती या देखिले प्रकृत सच्चा भक्त भगवत प्रेम जहाँ पाखे अच्छी अत्यंत दुख कर किए कौन ये है रे समय देखिए बसंता केते कथा जानता कौन हो जाता ये हूँ कौन कि कलानी कि दुख भोगी तेणु यहाँ पाठ कुआड़े गले तुष्यते हरि
ତା ତଳେ ବର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ହେଲା। ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ? କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲା ରଜଗୁଣ। ତେଣୁ ନାଲ ଧଳା, ଇଏ ନାଲି। ବୈଶ୍ୟ ହେଲା ବା ନାଲି ସହିତ ଟିକେ ଧଳା ଥିବ। ତେଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନାଲି ଧଳା, ଗାଢ ନାଲି ନୁହଁ, ନାଲି ସହିତ ଧଳା ରହିକିରି ତାପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟଟା ସାଧନା କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଯୋଉ କଲର ରଙ୍ଗ, ସେ ରଙ୍ଗ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଇପାରିଲେ ନା ନାହିଁ ସାଧନା କରିକିରି? ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ। କିନ୍ତୁ ବୈଶ୍ୟ କି ଶୂଦ୍ର ଆଦୌ ସିଏ ଯାଇପାରିବେନି। କାରଣ ବୈଶ୍ୟର ଧଳା ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବୈଶ୍ୟ ହବ କଣ ନା ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ କଳା। ଅନ୍ଧାରିଆ ତ ତମ ଗୁଣ ଆଉ। ତେଣୁ ନାଲି ସହ କଳା ବୈଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏଥିରେ ଧଳା ଅଛି କି? ତେଣୁ ସିଏ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ସହଜ ନୁହଁ। ଦେହସ୍ଥ କି ବୈଶ୍ୟ ସେ ରକ୍ତ କଳା କଳା ଟିକେ କଟିଲେ ନାଲି ଆଡକୁ ଯିବ। କଳା ଧଳାକୁ, କଳା ଏବଂ ନାଲିକି ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି ମତେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବେନି। ଆଉ ଶୂଦ୍ର ହେଲା କେବଳ କୃଷ୍ଣ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେ ରହେ। ତେଣୁ ତାର ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପାଦ କେବଳ ସେବା କଲେ ହରି ମିଳିଲେ। କାରଣ ସାଧନା କଲେ ସେ ଖାଲି କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଆଉ ଏସବୁ ଇ ଗୀତା ପାଠ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ତରଙ୍ଗ ଆଉ ଆସିଲା କୁଆଡୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇ ରଙ୍ଗକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣା ଶୋଧବେଣ ଯଜନ୍ତି ସୁଗୁରୁ ଘରି। କେତେ ବର୍ଣ୍ଣା? ଏ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। କାରଣ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଜଗତ ଗୁରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଯାକ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଯାହା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର ଧର୍ମ। ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଆତ୍ମ ବିଶୁଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥମ ଯତ୍ ଜାତା ସହ ବୃତ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଆତ୍ମ ବିଶୁଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥମ ମୋଟାମୋଟି କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଏଇ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ଧର୍ମ। କାରଣ ସେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଡାକ ନା, ମନୁଷ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ତେଣୁ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଯାକ ନିଜର ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ, ଜଗତ ଗୁରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ହିଁ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ଧର୍ମ। ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଆତ୍ମବିଶୁଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥମ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଆତ୍ମାଟା କଣ ଅଶୁଦ୍ଧ? ନା, ଆତ୍ମା ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ନା? ହଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ନା? ହଁ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ନା? ସେ ବିଲକୁଲ ଶୁଦ୍ଧ। ଯେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆତ୍ମା ଅହଙ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ସଂସାର ଭିତରେ ମଝି ସଂସାରରୁ ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସାର ଆତ୍ମା ଭିତରୁ ସଂସାରକୁ ହଟେଇବା ହେଲା ତା ନା ବିଶୁଦ୍ଧି। ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରୁ ସଂସାର ହଟିବ, ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ସଂସାର ହଟିବା ପାଇଁ ବାଟ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଚିତ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ବାଟ ଏଟା କାଲି ବହୁଳ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ସବୁ ଶୋକ ଭଳିଆ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଆଜି ବି ଟିକେ ସିଆ ଖୁମ୍ବି ଦେଲେ ଯତ୍ ଜାତା ସହ ବୃତ୍ତି। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବୃତ୍ତି ମାନେ ଭରଣ ପୋଷଣ କେମିତି କରିବେ, ସେ ବୃତ୍ତି ସହ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ବୃତ୍ତି ହେଲା ବେଦାଧ୍ୟୟନ, ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବା, ଯଜନ ଯାଜନ, ଦାନ ପ୍ରତିଗ୍ରହ, ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ। ଏ 6ଟା କାମ ହେଲା ଷଟକର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ହଉ ଗଲାଣି କିଛି ଜଣ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଗଣା ଜ୍ଞାନ ଦବ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ। ନିଜେ ପଢିବ, ବୁଝିବ, ବୁଝେଇବ ସରତି ବୁଝେଇକିରି ଏମିତି ବୁଝିବ। ଯେତିକି ଜଣ ବୁଝିବେ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବେ, ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ରଜ ତମ ଗୁଣ ତାଙ୍କର କମିଯିବ, କୌଣସି ଭୁଲ ହବନି। ଏଇଥିରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ବିଶୁଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥମ ଯତ୍ ଜାତା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବୃତ୍ତି ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟର ବୃତ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କରିପାରିବନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା କଥା କଲା,
କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା କରିବ, ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା, କୌଣସି ଜୀବ ଯଦି ପୀଡ଼ା ପାଉଛି ସେ ପୀଡ଼ାକୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ବୈଶ୍ୟ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଏସବୁ କରି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ଏବଂ ଜନ ସମୁଦାୟର କଲ୍ୟାଣ କରିବ। ସେ ଜିନିଷକୁ ଯେତିକି ଖାଇଲା ବାକି ବିକିବ କରିବ, ସମସ୍ତେ ଚଳିବେ। ଆଉ ଶୂଦ୍ର ପାଦ ସେବା ହବ, ପାଦ ସେବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଗଲା। ତାପରେ କଣ କରିବା, ଏତତ୍ ସତ୍ୟ और भगवतः दैव कर्मात्मरूपिण कह शब्दभ्यत उपाय कर्तुम जोग माया बलोदयम। हे विदुर, काल कर्म स्वभाव एतत् सत्य माने विदुर। हे विदुर किसी दिशा एतत् सत्य भगवतु दैव। हे विदुर, इटा काल दैव माने महाकाल, काल एवं कर्म, कर्म एवं स्वभाव, काल कर्म स्वभाव, ये जो तीन स्वभाव शक्तियुक्त भगवान जोग माया। काल शब्द तो महाकाल, जोटा काल स्रोत, सतरतम तीन गुण को धरी महाकाल स्रोत बही चलती। काल स्रोत समस्ते पढ़ी आम काल आमको टाइम एति टाइम होगा मैंने घरे आम रही पारे शीघ्र से काल ठेलिक ना आम पूर्व रही कि सम्मान काल प्रधान जिनस काल कर्म, कर्म तो गुण को लेकिन लोक कर्म कर काल कर्म एवं स्वभाव, स्वभाव निजर भावना अनुसार कर्म तो कर्म कर गुण को लेकिन स्वभाव तार ना गुण को लेकिन कर्म करवा गुण कर्म काल युवाक कौन हो जोग मायार काम भगवान भगवत कह शब्दध्यात उपाय करतु जोग माया बलोदयम। जोग माया बल शब्दपन्न विराट रूप को समग्र भाव ही ये जो विराट रूप प्रभुंर बाहर विराट रूपटा बाहर किमी किए जाए तो तीन टाक लिखा महाकाल, महाकाल मुख्य अंश से किसी समय रहा प्रत्येक को परिवर्तन करेंगे। तेणु ये सब परिवर्तन कि नाला गंडीटे मुहटा बाहर दीटा ओवर पार्टी तल पार्टी प्रकार बाहर कहीं समय जबरदस्त परिवर्तन कर काल एवं कर्म, काल कर्म गुण, गुण को लेकर कर्म हम से माया सेवा करे एवं प्रभु को इच्छा मिशिव। ये तीन टा कथा सदाबले कहुई इठी से कथा कहला जे काल कर्म, कर्मटा तो गुण को लेकर हुए एवं प्रभु को इच्छा शक्ति ये सब मिसिकी ये गोटे गोटे सृष्टि ही चलला जोग माया बलोदयम। तेणु ये जोग माया प्रबल शक्ति किए बा जापर जोग माया छोटिया नुह महाकाल एवं जोग माया मिसिक सब जगता सृष्टि करते प्रभु को इच्छा बिना प्रभु प्रभु न चाहिए कि हेनी प्रभु चाहते यहाँ एमती हो जाऊ एवं ये उभय काम कर कथा ये कहला एमती ये जो स्थूल शरीर बा विश्वरूप प्रभुंर सृष्टि बर्तमान विराट रूप बा विश्वरूप सीटा महाकाल मायार गुण एवं माया ही गुण द्वारा कर्म कर ये सब मिसिक प्रभु को इच्छा मिसिक या सब तैयारी होगले। तेणु जोग मायार बल माया बलोदयम जोग मायार शक्ति सामर्थ्य केते कहीं बुझीपारे ना कहीं कौन होगा प्रभु शक्ति अधिका प्रभु कहार शक्ति अधिका नुह समस्त शक्तिर मालिक से किंतु जोग माया को कौन कि इच्छा जोग माया। तो जोग माया भी सबुठ बलवान
ବଳବାନ ବଳବତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମ ଶବ୍ଦ ଯୋଗମାୟା ବଳବତୀ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ଯୋଗମାୟା ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗମାୟା ଅସାଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି କମ ନୁହେଁ ଯୋଗମାୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନା କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତ ସବୁ ଶକ୍ତିର ମାଲିକ ନା ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କେମିତି କମ ଶକ୍ତି ହେବେ ତେଣୁ ଯୋଗମାୟାକୁ ସହଜରେ କିଏ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଏ କଥା କହିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ତଥାପି କୀର୍ତ୍ତୟାମି ଅଙ୍ଗ ଯଥା ମଥି ଯଥା ଶ୍ରୁତମ୍ କୀର୍ତିଂ ହରେ ସ୍ୱାଂ ସତ୍କର୍ତ୍ତୁଂ ଗିରଂ ଅନ୍ୟାଭିଧାସତି ତଥାପି କୀର୍ତ୍ତୟାମି ଅଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ମୋର ଅକ୍ଷମତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଣିନି ସେ କଥା ନୁହଁ ବେଶୀ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ତଥାପି କୀର୍ତ୍ତୟାମି ହେ ଅଙ୍ଗ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁରଙ୍କୁ ଯଥାମତି ସଦାବେଳେ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ୟା କହିବ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଯେତିକି ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିପାରିଲି ଆଉ ମୁଁ ବୁଝାବାଲା ଯେତିକି ପାଠ ଶିଖି ସରିଯାଇଛି ଆଲୋ ବାପା ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ତେଣୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି ଯଥାମତି ଯଥାଶ୍ରୁତମ ଗୁରୁ ମୁଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଭଗବାନ ଏଇ ଗୁରୁ ଜଗତ ଗୁରୁ ମୈତ୍ରେୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାକୁର ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଶୁଣିଲା ପରେ ସବୁ ତକ ଷୋଳା ବୁଝିବି ୟାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ବଳକୁ ନେଇକି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୁଣିଛି ତଦନୁରୂପ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କହିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଏ କଥା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ କଥା କାରଣ ଆମେ କି ଆମର ବୁଦ୍ଧି କାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ଅଟକ ପାଇବନି ପ୍ରଭୁକୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେତିକି ହେଲା ଯେତିକି ସିଏ ଆମକୁ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଆମେ ସେତିକି କଥା କହିପାରେ ତାଠୁ ଅଧିକା କଥା ନୁହଁ ତେଣୁ ଏଇ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଗୁରୁ ମୁଖରୁ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯେତିକି ମୋ ବୁଦ୍ଧି କୀର୍ତ୍ତି ଘରେ ସ୍ୱାଗ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା ସତ୍କର୍ତ୍ତୁଂ ଗିରମ୍ ଅନ୍ୟା ବିଧାସତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବତ କଥା ବା କୃଷ୍ଣ କଥା ମୁଁ ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିକି ଆସିଛି ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବା ବୁଝିଛି ତଦନୁରୂପ ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଝିଛି ସେତିକି କଥା କହିବି ଆଉ ଅଧିକା କଥା ମୁଁ କୋଉଠି ପାଇବି ଯେ ପକ୍ଷୀ ଯାଏ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜାଣେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେୟା କହିବି ବୋଲି କିଏ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ କହିଲେ ଏକାନ୍ତ ଲାଭମ୍ ଏ କଥା କହିଦେଇକିରି ବୁଝିଛି ଯେ କଣ ବୁଝିଛି ଟିକେ ଶୁଣା ଆସିବା ଚମତ୍କାର ସମୟ ଓହୋ ବୋଲେ ଏକାନ୍ତ ଲାଭମ୍ ବଚସୋନୁ ପୁଂସାଂ ସୁଶୋକ ମୌଳେ ଗୁଣବାଦ ମାହୁ ଶ୍ରୁତେଶ ବିଦ୍ବଦ୍ଧି ଉପାକୃତାୟାଂ କଥା ସୁଧାୟାଂ ଉପସଂପ୍ରଯୋଗଂ ଚମତ୍କାର ସବୁ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ କଣଟେ କହିଲେ ଏକାନ୍ତ ଲାଭମ୍ ବଚସଃ ଆରେ ବାପା ତୁ କଥା କହି ଜାଣିଛୁ ତ ନା ହଁ ଆଉ ତାହେଲେ କଣ କରିବୁ ଜାଣିଲୁଣି ପୁଂସଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ଏକାନ୍ତ ଲାଭ ହଉଛି ବଚସଃ କଥା କହି ଜାଣୁଛି ବୋଲେ କଣ କରିବୁ ସୁଶୋକ ମୌଳେ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ନଳରାଜା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଧର୍ମାତ୍ମା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ପୁତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖୁଥିଲେ ତେଣୁ ଇଏ ଉତ୍ତମ ଶୋକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ମୌଳି ମାନେ ମୁକୁଟ ମଣି ଭଳିଆ ଉତ୍ତମ ଶୋକଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାହାର ଯଶ ଉତ୍ତମ ଶୋକ ମାନେ ଯଶ ଯାହାର ଅଛି ଯଶସ୍ୱୀ ଯଶବର୍ଣ୍ଣା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ଶୋକ ତାଙ୍କର ଚୂଡାମଣି ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି ଯାହାର ସବୁଗୁଣ ତକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତେଣୁ ସିଏ ଉତ୍ତମ ଶୋକ ମୌଳେ ଗୁଣବାଦମ୍
ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ହେଲା। ଆରେ ଯଦି ତୁ ବଚନ କହିପାରୁଛୁ, ବଚସ୍ଵ ଲାଭମ୍, ସେ ବଚନର ଲାଭ, ବଚନ କହିପାରୁଛୁ ମାନେ ଫାଇଦା ଉଠାରେ, ଲାଭ କରେ, ଲାଭ ପା। କଣ ଲାଭ? ଖାଲି ହରି କଥା କହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ତୁ ନିଜେ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା ଶୁଣେଇଲେ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣମୟ କରିଦେବରେ। ତେଣୁ ବଚନ ଯଦି ଜାଣିଛୁ, ଲାଭ ଉଠା କୃଷ୍ଣ କଥା କହିକିରି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ହବନି କିଛି, ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ତ ହବନି ଆଉ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ବଚନ ଯଦି କଥା କହି ଜାଣିଛୁ, କୃଷ୍ଣ କଥା କହି ଲାଭ ଉଠା। ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାହଉଛି। ଆହୁରି କହିଲେ ଶ୍ରୁତେଶ, କାନ ଅଛି ନା? ହଁ, କାରଣ କଣ କରିବୁ? ଚୋରି ଶୁଣିବୁ ୟା କାନରେ? ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ସେମିତି କରନି। ଆଉ କଣ କରିବୁ? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭି ଉପାକୃତା, ୟା ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଅଛି, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିଗାଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁଛି, ତା ମୁଖ ନିଃସୃତ ତଥା କଥା ସୁଧା, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଭଗବତ କଥା ରୂପକ ଯୋଉ ଅମୃତ ଗୁଡାକ ନୁହଁ କି, ଏଗୁଡା ଅମୃତରେ ବାପା, ଏଇଟା ଅମୃତର ଧାରା ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇଏ ଅମୃତର ଧାରାକୁ କାନ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଣୁନେ, ବୋଲେ କାନର ଲାଭ ହେଲା। କାନ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଲାଭ ହଉଛି ନା କ୍ଷତି ହଉଛି? ଆମେ ବସିକିରି ଏଠି ହସି ପାରୁଛେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଲୋକଗୁଡା ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା କରି ମନ୍ଦିର ବୁଝୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସଂସାର ଚିନ୍ତା, ସଂସାର ଚିନ୍ତା ମାଡି ବସି ପଥର ବୋଝ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ବାୟା କରିଦଉଥିଲେ ବାପା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭଗବତ କଥା ଯଦି କାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିଲ, ସେ ପାଗଳାମି ସବୁ ହଟିଯିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଆସିବ। ତେଣୁ କଥା କହି ଜାଣିଛୁ, ତାହେଲେ ଭଗବତ କଥା କହ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବୁ। କାନ ଅଛି ଶୁଣୁଛୁ, ହେଲେ ବାଜ୍ୟ କଥା ୟା ତା ପାଖରେ ବସେନି। ଟିକେ ଭଗବତ କଥା, ଯେ ବିଦ୍ୱାନ ମୁଖ ନିଃସୃତ କୃଷ୍ଣ କଥା ରୂପକ ଅମୃତ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଗଲା। କଥା ସୁଧା, ସୁଧା ଅମୃତ, କଥା ସୁଧା ଉପସମ୍ପ୍ରଯୋଗମ୍, ଏ କଥା ରୂପକ କୃଷ୍ଣ କଥା ରୂପକ ଅମୃତ କୁ କର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଇ ପକା। ଯଦି କାନ ତୋର ଅଛି ବୋଇଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଯିବରେ, ଲାଭ ପାଇବରେ, ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ମଣିଷ ତ ପାଇକିରି ଯଦି କୃଷ୍ଣ କଥା କହି ଜାଣିଲୁନି ବା କାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିଲୁ, ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ। ଆଉ ସେ ଜୀବନ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମନଃ ଅବସିतो ବର୍ଷ ମହିମା କବିନା ଦିନା ସମ୍ବତ୍ସର ସହସ୍ରାନ୍ତେ ଧିଆ ଯୋଗ ବିପକ୍ୟା। ହେ ବର୍ଷ, କିଏ ମୈତ୍ରେୟ କହୁଛନ୍ତି ବିଦୁରଙ୍କୁ, ଆଦି କବି ବ୍ରହ୍ମା। କବିନା, ଆହା ଦିନା କହିଯାଇଥିଲା। କବିନା ଦିନା, ମୁଁ କହିଲି କବିନା ଦିନା ଗୋଟେ କଣ ନା, କବିନା ଆଦିନା, ଆଦିନା, ଆଦିନା କବି ମାନେ ଆଦି କବି କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ଆଦି କବି। ଆଉ ପାଠ ହେଲା ମୁଁ, ଆଦିନା କହିଲା ସିଏ ଆସିବୁ ଗଲ। କବିନା, କବିନା ଦିନା, ଆଦିନା ମାନେ କବି, ଆଦି କବି, ଆଦିନା କବିନା। ଆଦି କବି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। କାରଣ କବିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଛି। କଣ ବାହାରିଛି? କୋଉ କବିତା ଗୁଡାକରେ? ନା ବ୍ରହ୍ମ ବେଦ, ବେଦ ଆଉ ତ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ଲେଖିଲେ ଏ ବେଦରୁ ସାର କଥା ଦେଇକି କଣ କଲା? ମୁଖ୍ୟ ସାର କଥା ଆଦି କବି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ କହିଲେ ଆତ୍ମନଃ ଅବସିतो ବର୍ଷ ମହିମା କବି, କବିନା ଅଦିନା, ଆଦିନା, ଆଦିନା କବିନା, ଆଦି କବି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଭଗବତ ମହିମା। ବେଦ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଛି, ସେ ବେଦ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରୁଛି। ଏଟା ସମ୍ବତ୍ସର ସହସ୍ରାନ୍ତେ ଧିଆ
ଯୋଗ ବିପକ୍ୟା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖରୁ ବେଦ ବାହାରିଲା ବା ଭଗବତ କଥା ବାହାରିଲା କେମିତି ବାହାରିଲା ନା 1000 ବର୍ଷ ସେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତପ ହବ ବୋଲି ଶୁଖିଲା ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ 1000 ବର୍ଷ ବୋଲେ 3,60,000 ବର୍ଷ ହେଲା ମನುଷ୍ୟ ବର୍ଷରେ ଏତିକି ବର୍ଷ ସେ ତପସ୍ୟା କଲେ ସମ୍ବତ୍ସର ସହସ୍ରାନ୍ତେ ଧିଆ ଯୋଗ ବିପକ୍ୟା ଧିଆ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଯୋଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଦି କବି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବତ ମହିମା କହିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ଭଗବାନ ମହିମା ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି କେମିତି କହିଲେ 1000 ବର୍ଷ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବାରୁ କହିପାରିଲେ ତେଣୁ ଆମେ କହିବା 2 ଦିନ ଶୁଣିଦେଲେ ହେଇଯିବ ହବନି ରେ ବାପା ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଶୁଣିକିରି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ମୋର 25-26 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇଟା ଛୋଟିଆ ଖବର କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉଠି 3,60,000 ବର୍ଷରେ ବୁଝିପାରିଲେନି 3 ଥର ବେଦ ପଢିବା ପରେ କଣ ଟିକେ ବୁଝେ ଏମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ପାଠ ତେଣୁ ଆମେ ବି ଶହ ଥର ପଢିବା ପରେ କିଛି କିଛି ବୁଝୁଛେ ନହେଲେ ହବନି ତେଣୁ ସେ ଏଇଟା ହେଲା ପାଠ ତେଣୁ ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଦି କବି କିଏ ବ୍ରହ୍ମା 1000 ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରକାର କଠୋର ସାଧନା କରିବା ଫଳରେ ଇଏ ଭଗବତ କଥା ବା ବେଦ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଲା ଶୁଣିଲେ ବୁଝିଲେ ନହେଲେ ସହଜରେ କିଛି ହବନି ତେଣୁ ୟାକୁ ବୁଝିକିରି ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଶସ୍ତାରେ ଭଗବତ କଥା ପାଇଯିବା ବେଗରେ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ହବନି ସହଜରେ ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ହବ ୟାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ହବ ପାଠ ହେଲା ଏଇଟା ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବ ଏବଂ ଅନୁଭବକୁ ନବ କଲେ ଯାଇକିରି ଭଗବତ କୃପା ମିଳିବ ଏତେ ସହଜ ହବନି ତାପରେ କହିଲେ ଅतो ଭଗବତ ମାୟା ମାଇନାଙ୍ଗପି ମୋହିନୀ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାଟା ଏତେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ ମାୟାବୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋହ କରିଦଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଖରେ ମାୟା ଅଛି ନା ନାଇଁ ନା ହଁ ବ୍ରହ୍ମା ମାୟା କଲେ କଣ କଲେ ଇଏ କଣ ଏଠି ଗଉଡ ଅଇଁଠା ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛଳା ଛିଡ଼ିକିରି ଖାଉ ଖିଆ ପିଆ ଲାଗିଛି ଇଏ କି ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷା ଟିକେ କରିବା ବ୍ରହ୍ମା ମାୟା ବି କଣ କଲେ ଗାଈ କୁଆଡେ ବାଛୁରୀ ଗାଈ ପଳେଇଲେଣି ଦୂରକୁ ସବୁ ନେଇକିରି ପଳେଇଲେ ଭଲ କରି ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ପିଲା ସବୁ ପାଟିକଲେ ପ୍ରଭୁ ଗାଈ କୁଆଡେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ପଳେଇଲେ ଖା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଭୁ ପଳେଇଲେ ପଳେଇବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାୟା ପଶି ପାରିବନି ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ପଳେଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ପଳେଇଲେ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯିବା ପରେ 1 ବର୍ଷ ରଖିଦେଲେ ଆସିଲେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଯେତିକି ପିଲା ଯିଏ ଯେତିକି ବୟସ ଯେତିକି ଡେଙ୍ଗା ଯେତିକି ଏଡା ଯେତିକି ମୋଟା ଯାହା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବେଶ ପିନ୍ଧେ ସବୁଗୁଡା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଗାଈ ସେମିତି ସବୁ କହିଲେ ଇଏ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ତ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ରଖିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକରେ ଇଏ ଏଠିକି ଆସିଲେ କେମିତି ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲେ ସିଆଡେ ଦେଖିଲା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ତଳେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଇଏ କଣ ହେଲା କି ହେଲା ମାୟା ବ୍ରହ୍ମା ମାୟା କରିଥିଲେ ସେ ମାୟା ବିନା ନାହିଁ ଏଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଭଗବତ ମାୟା ମାଇନାଙ୍ଗପି ମାୟା ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ମାୟା ହେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ୟାଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପଥର ବର୍ଷିଲେ ଭୋଗିଲେ ତ ଇୟା କଥା ଆଉ ମାୟାବୀ ମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା ମୋହିତ କରିଦିଏ ପ୍ରଭୁ ମାୟା କରିଦେଲେ ଗୌର ଇଚ୍ଛା ତ ଭଗବାନ ଖାଇପାରିବେନି ଇଏ ନୁହଁ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ସେ ମାୟା କଲେ ସେ ଯୋଗୁ ପଡିଲେ ଇଡିଆଡିଆ ତେଣୁ ଯତ୍ ସ୍ୱୟଂ ଚାତ୍ମ ବର୍ତ୍ତାତ୍ମା ନ ବେଦ କିଂ ଉତା ପରେ ସଂସାରରେ
जेहेतु स्वयं भगवान मध्य निजर ऐश्वर्यमय शक्ति जब स्वयं आत्मवर्ता से भगवान मध्य निज माया को निजे जानी पारना से कहते मो माया मते अगोचर कहीं जानी नर छार तेणु कहले मो माया मते मु जानी पारुनी ना किमितिका एमती किमिति ना देखुन मुझे माया गोटे खेल करवा ना हाँ खेल कली जे माया से बाहर कला 84 लक्ष जीव जंतु ता भर मु पशी जीवात पाई प्रत्येक भर जीवात्मा मोरी अंश मत ठीक जानी मोठू जा निजू निजे चिन्ह पार से निजू निजे चिन्ह पार ना से माया रस आस्वादन कर प्रभु मजा लगुच मोरी माया मोठू सृष्टि जीवात्मा बुझी पारुनी कि कथा तेणु मो माया मु जानी पारुनी प्रभु कहले आ जीवात्मा तो मु ना तेणु ना कहीं जीवात्मा मुझे सी मु न तू हो संसार भर लटपट हो जाफल माया बुझी पारु ना से कहले ओ मायावी मानकर मो माया एत भयंकर जे मायावी मान को मोहित कर दूची ब्रह्मा इंद्र देवता मान को माया कर दूची मो माया तो मु जानी पारुनी ना आउ अन्य माने जानिमे किमिति तो पाठ वेद किंग उता परे अपरे किंग अन्य माने कौन जानी हो मो माया मु निजे बुझी पारुनी कौन जय जगन्नाथ कहू एम तो एम दूरे करके लोक माया कर दया कर प्रभु हबनी टे दया कले आम कौन जाना कौन हम निजे तो कहूच आम कौन बुझू जाऊन मो माया तो मु जानी तेमे कौन जान ब्रह्मा इंद्र चंद्र सब तो पार माया तेणु जगन्नाथ जापर से लिखित माया को मुझे जय जगन्नाथ कहते ये भागवत कितने मीठा लगुच नहीं कि चमत्कार भाव आम चले देखा कौन भाव मिल कहते भगवान कहे ये प्रभु रेड्डी कहते हम कौन कहले जप अप्राप्य निवर्तनते कौन कहले बाचस्थ मन साहस जड़े भारी ब्रह्म तत्व कहूँ कहले कौन हम मन भी भल कि बुझी सारा ना प्रभु कहते मन एवं वचन जिते जानिले से ब्रह्म पाखक जाइकरी कौन टी कहूँ सीना मन वचन ताकू प्रकाश कर जड़े व्यक्तिर कौन न कहल बोले जतु अप्राप्य तुम्हें ब्रह्म संपर्क कहवा मनरे ब्रह्म को बुझिकी वचन प्रकाश करने चेष्टा कर भूल नुह ठीक किंतु ये दीटा प्रभु को सहज पाइपर वचसा मन एवं वचन अप्राप्य प्रभु को पाइबा खोजिकी पाखापाखि कि बुझिले तथा बुझीपर आगे तो निजे प्रभु कहते बुझ कौन आम कह बुझीगले मन वचसा सह तृतीय व्यक्ति मन वचन सहित प्रभु को पाइबा प्रचेषा कर निकटवर्ती अनुसंधान कले आपा हबनी अप्राप्य ठीक पाइपर लेउटी जीवे किंतु से मन वचन कही पार जदि प्रभु चाहिए तुम चेष्टा तेरे मन वचन लगेले बुझी पार ना जिते बड़े पर्यंत तुम्हें कौन कौन कर निजे हाथ टेकी दब प्रभु हौनी हौनी मु बुझार प्रश्न नहीं कौन कह ना हबनी चलो तापर हम सब बड़ा ठीक जानी पाठशाला हबनी किसी जो सृष्टि प्रक्रिया किसी बुझीला कि आकाश ये सब बाहर मुझे ये सब एमती हूँ प्रभु को इच्छा तो कहार हाथ नहीं से चलला कितु किसी धरी पारे किमी गले हाउड़ी कल प्रभु हौनी कौन भागवत पढ़ी कौन हूँ बुझे
କେମିତି ଟିକେ ହଉ ହେଇଗଲା ହଉ ତୁମେ ଯେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମତେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଟିକେ ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ କଥା ମାଗୁନି ନା ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଯଦି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବୁଝିଯିବି ଆଉ ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ପାଇବି ଯେ ଅବଧ୍ୟ ତ ରହିଯାଉଛି ନା ରେକର୍ଡ ହେଇଗଲା ମୋ ଭିତରେ ନାଇଁ ଟିକେ ଦୟା କର ବୋଇଲେ ହେଇଯିବ ତାପରେ ହବ ତେଣୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ମନ ଏବଂ ବଚନ ସହିତ ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ବୁଲିକିରି ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରେ ନାହିଁ ଯଦି ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେ କହିବେ ନହେଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ବୋଲେ ଅହମ ସାନ୍ୟ ଇମେ ଦେବା ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏଇ ଦେବତା ମାନେ ଦେବା କେହି ବି କିଛି ପାଇପାରିବେନି ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ କଣ ଜାଣିବେ କେହି କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ ବଚନ ସହିତ ମନ ମତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗିରିକିରି ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ବୁଝିପାରିବନି ଆରେ ଅହମ ଅହମ ଦେଲେ ଏଠି ଭଗବାନ ନିଜ ଏଇଟା କି କହୁଛନ୍ତି ଅହମ ମାନେ ଅହଙ୍କାର ଅହମ ଚାନ୍ୟ ଇମେ ଦେବା ଏଠି ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସବୁ ଜଗତ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଦେବତା ଆଉ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅହମ ନୁହଁ କି ଅହମ ଆଉ ତ ଅହଙ୍କାରଟି ରହୁଛି ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିକ ବ୍ରହ୍ମା ଚ ଅନ୍ୟ ଇମେ ଅହଙ୍କାର ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅହମ ମାନେ ଏଠି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଅହଙ୍କାର ତିଆରି ହେଇଛି ତେଣୁ ହେଇଥିବା ହେତୁରୁ ଶରୀର ଅଭିମାନ ମୁଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭାବ ରହୁଛି ଆଉ ସମର୍ପିତ ନହେଲେ ତୁ ସବୁ ହେଇଯାଏ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣୁନି ମୂର୍ଖଟା ମୁଁ କଣ ଜାଣିବି ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଏମିତି ବିନୀତ ଭାବରେ କହିଦେଲେ ଅଜାଣିଦେବେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଶରୀର ଜିରୋ ହେଇଯିବ ଯାହା ବୁଝିବ ସେ ପଳେଇବ ବାପା ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ପାଠ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେହେତୁ ସବୁ ଜଗତ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଦେବତା ସହ ତେଣୁ ସେ ଅହଙ୍କାର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସୋରିଷ ଭଳିଆ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ରହିଲେ ତେଣୁ ସିଏ କଣ ହବ କିଛି କିଏ ବୁଝିପାରିବନି ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବା ତସ୍ମୈ ଭଗବତେ ନମଃ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ବି ପାଇପାରୁନି କାହିଁକି ପାଇପାରୁନି ବଚନ ଏବଂ ମନ ସହିତ ବଚନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଇପାରୁନି କାହିଁକି ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ରହିଯାଉଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଣି ପକେଇଲିନି ହଉଛି ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ଜାଣିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଯଦି ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଯୋଗୁଁ ଜାଣୁଛୁ ଏମନ୍ତ ଯଦି ହବ ଅହଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ ବୋଇଲେ କିଛିଟା ବୁଝିବୁ ନହେଲେ ମୋଟେ ହବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଥିବାରୁ କୌଣସି ଦେବତା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଠିକ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଗଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବା କଥା ଜାଣିବୁ ନହେଲେ କିଛି ପାରିବୁନି ଏଇଠି ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିବେ ତାପରେ ଆସିବେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଇଏ ତାଠୁ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ପାଠ ଏଠି ଆସିବେ ଏ କଣ ହେଲା ନା ଆଉ ଟିକେ ପଢିବା କେତୋଟି ହେଇଗଲାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉ କାହିଁ ଗୋଟେ ଅଧା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏ ବି ବହୁତ କଥା